के युवा सरफराज मंसूरी की प्रेरणादायी सेवा यात्रा। अहमदाबाद शहर में जहां एक ओर भागदौड़ भरी जिंदगी है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो इंसानियत की मिसाल बनकर समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक नवयुवान है सरफराज मंसूरी, जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से सेवा का एक सशक्त अभियान खड़ा किया है। सिविल अस्पताल में हर शुक्रवार सेवा का सिलसिला। अहमदाबाद की प्रसिद्ध सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी खाने की होती है। पिछले 4 वर्षों से सरफराज मंसूरी हर शुक्रवार यहां मुफ्त भोजन वितरण का कार्य निरंतर कर रहे हैं। ये सेवा बिना किसी रुकावट के जारी है और जरूरतमंदों के लिए राहत का जरिया बनी हुई है। उमंग सेवा ट्रस्ट सेवा को दिया संस्थागत रूप। समाज सेवा को व्यवस्थित और व्यापक बनाने के उद्देश्य से सरफराज मंसूरी ने उमंग सेवा ट्रस्ट की स्थापना कर उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया। इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक और मानवीय कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं नशे की लत में फंसे युवाओं के लिए व्यसन मुक्ति कैंप, अंबाजी या डाकोर दर्शन को जाने वाले पदयात्रियों के लिए रास्ते में पानी की परब, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी के कुंडों का वितरण, सर्दियों में गरीबों को कंबल वितरण, दीपावली पर जरूरतमंद परिवारों को मिठाई वितरण, रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पानी सेवा। इन सभी कार्यों के पीछे एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा ही सच्ची इबादत है। टैगोर हॉल में चैरिटी शो सेवा को मिला सहयोग। इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अहमदाबाद के ऐतिहासिक टैगोर हॉल में एक भव्य चैरिटी शो एवं म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें शहर के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि। मुख्य अतिथि सामाजिक अग्रणी बंसीलाल चेचानी। अतिथि विशेष अहमदाबाद सिटी पुलिस के जोन 3 डी डिवीजन के एस बड़ी ईपी हिरेंद्र चौधरी। इन महानुभावों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं को भी मंच पर सम्मानित किया गया। म्यूजिकल नाइट ने जीता दिल। सम्मान समारोह के बाद आयोजित म्यूजिकल नाइट में कलाकारों ने पुराने और यादगार गीतों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेवा ही पहचान। सरफराज मंसूरी का ये प्रयास न केवल जरूरतमंदों की सहायता कर रहा है, बल्कि युवाओं को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। आज के समय में जब स्वार्थ प्रमुख हो गया है, ऐसे युवा समाज के लिए आशा की किरण है। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की विशेष रिपोर्ट। હું વધારે ના લઉં એટલા માટે હું લખીને આવ્યો કે ફટાફટ હું બતાવી છે। પહેલાં સૌથી પહેલાં બધા જ મારા મહેમાનોને આવકારું છું ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટ વતી કે તમે લોકો આજે મેચ પડતી મૂકી શિવરાત્રિ હતી, ભગવાનને બી સેવામાં આગળ રાખીને તમે લોકો અહીંયા પધાર્યા। થેન્ક યુ સો મચ। નમસ્કાર। આજની આ સુંદર અને મ્યુઝિકલ નાઇટ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવાના મંત્રને સાર્થક કરવા ઉપસ્થિત રહેલા આપ સૌ મહેમાનો, ઉમદા દાતાઓ અને કલાપ્રેમી જનતાનું ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીમાર હોય અને હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય ત્યારે એના પરિવાર પર બેવડો માર પડતો હોય છે। એક બીમારીનો ખર્ચ અને બીજું ખાવા પીવાની ચિંતા। ત્યારે ગામડેથી પેશન્ટો અમદાવાદ આવે તો સૌથી પહેલી જમવાની ચિંતા હોય અમને। ખાસ કરીને અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દૂર દૂરથી આવતા ગરીબ દર્દીઓના સગા પાસે દવા માટેના પણ પૂરતા પૈસા હોતા નથી। આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં કોઈ ભૂખ્યું ન રહે તે હેતુથી ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટ છેલ્લા 4 વર્ષથી અવિરત ભોજન સેવા પૂરી પાડી રહ્યું છે। આજે આપણે માત્ર મનોરંજન માટે નહીં પણ સેવા યજ્ઞને કાયમી બનાવવા માટે ભેગા થયા છે। આ ચેરિટી શો દ્વારા જે પણ ભંડોળ એકત્રિત થશે તેનો 1 પણ રૂપિયો હોસ્પિટલના જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓની જઠરાગ્નિ ઠારવા માટે વપરાશે। હું ખાસ આભાર માનું છું એવા દાતાઓનો જેમણે દાન દ્વારા આર્થિક સહયોગ કર્યો અને ટિકિટમાં પણ જાહેરાત આપીને આર્થિક સહયોગ કર્યો અને અમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું। આપનો આ સાથ અમને વધુ જોમ અને ઉત્સાહથી સેવા કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપે છે। આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ અતિથિ વિશેષ महानुभावों, श्रोता मित्रों, फरी एक बार आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। आशा राखું છું આજની આ મ્યુઝિકલ નાઇટ આપના માટે યાદગાર રહેશે અને આપની ઉદારતા કોઈના જીવનમાં આશાનું નવું કિરણ ફેલાવશે અને તમારા દિલમાં જે સેવા ભાવ છે ઉજાગર થાય। થેન્ક યુ સો મચ। મારે કહેવું તો બહુ જ બધું હતું પણ
ટાઈમ તમે લોકો ગીતો સાંભળવાની મજા માણી રહ્યા છો. તો હવે આપણે થોડીક વાર બધાનું જે દાતાઓ છે, જે આપણા કાયમી ઉમરમાં આજ સુધી મદદ કરતા આવ્યા છે, એ લોકોનું સન્માન કરીએ અને પછી મ્યુઝિકલ નાઇટ આગળ વધારીએ. થેન્ક યુ સો મચ. કરે છે એટલું જ ઓછું બોલ્યા. એકવાર જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ કરવો. અને હવે દાતાઓને બિરદાવવા એ આપણી ફરજ છે. આ કાર્યક્રમ દ્વારા એવા ઘણા લોકો હશે કે જેને આવા સેવા કાર્યોના સરોવરમાં ડૂબકી દેવી છે, પણ એમને કદાચ ખબર નહીં હોય. એ લોકો પણ પ્રેરાય અને આ સેવાનું વૃક્ષ વિશાળ થાય એવી ભાવના સાથે આપણે સન્માનનો દોર આગળ વધારીએ. તો સૌથી પહેલા એક એવું નામ કે જે નામથી કોઈ અપરિચિત હોય જ નહીં. ખાસ કરીને એ સુખી માણસ એનાથી પરિચિત હોય કે ન હોય, પણ જે દુઃખીઓ હશે એના હૈયામાં એક નામ કાયમ માટે ગુંજતું હોય, અને એ નામ બંસીલાલ સેચાણી. અને જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધારે. ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટના દરેક કાર્યમાં એક નામ અવશ્ય હોય, બંસીલાલ. અને દરેક સેવા માટે એક જ વાત, ભગવાનની મહેરબાની છે. તમે કરો સારું, ક્યારેય અટકશો નહીં. અને સાહેબ એનાથી વધારે કહું તો નામની તો આમાં કદાચ આંગળીના ટેરવે એના દાનોને આપણે બિરદાવી શકીએ, પણ કદાચ જયપુર ખાતે 300 વિકલાંગ વ્યક્તિઓને ટ્રાયસિકલ પણ એમણે જ અપાવી હતી. તાળીનો ગડગડાટ કરજો. સાહેબ રાજસ્થાન એમનું મૂળ વતન, એના મૂળિયા જોડાયેલા છે, પણ અમદાવાદની ધરતીમાં છે. એમણે એવા કાર્યો કર્યા છે કે એને ગણતા કદાચ સવાર થઈ જાય. વિકલાંગ વ્યક્તિઓને ટ્રાયસિકલ રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારી વિભાગના દ્વારા શ્રેષ્ઠ એવોર્ડ પણ એમને આપવામાં આવ્યો હતો, જેને એ લાયક છે. તે વર્ષની બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પણ વ્યક્તિત્વ એટલું ખીલેલું હોય કે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર પ્રશ્ન પણ એમના વિશે જ્યારે પૂછવામાં આવતો હોય તો વિચાર કરો કે વ્યક્તિત્વ કેવું હશે. અને એ વ્યક્તિત્વ માટે એ વ્યક્તિત્વનું અત્યારે સન્માન કરવાનો જ્યારે અવસર મળતો હોય તો આનાથી વિશેષ સુખદ પળ કોઈ ન હોઈ શકે. જે છાંયડો, આટલો વડીલ વટવૃક્ષનો છાંયડો આ સંસ્થા માટે હોય ત્યારે અમારાથી વિશેષ એને શું શબ્દોથી નવાજીએ, પણ એમને વિનંતી કરીએ કે આપ પધારો. સફળ બિઝનેસમેન છે બંસીલાલ સેચાણીને વિનંતી કરીશું મંચસ્થ પધારે. અને સરફરાજભાઈ મંસૂરીનો વિનંતી કરું કે આજે અવસર મળ્યો છે એમને બિરદાવીએ અને એમનું સન્માન કરીએ. મિત્રો, એ બંસીલાલજી અહીંયા ઉપસ્થિત થાય ત્યાં સુધી તાળીનો ગડગડાટ ચાલુ રહે તો બહુ સારું. કારણ કે આપણા મુખ્ય જેને કહી શકાય કે જે ધરોહર આ દાતાઓની, શુરાને મરવું સહેલ છે અને ગરીબની ઘમસાણ, પણ દાતાને મરવું જોઈલું એને વારંવાર મહાન. સાહેબ બંસીલાલજીના માતા પિતાને પણ આપણે કોટી કોટી વંદન કરીએ કે જે આવા ભામાશા દીકરાઓને જન્મ આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સરફરાજભાઈ એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે ભાઈ શ્રી બંસીલાલ. એમના પરિવાર માટે આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે. અને એ છે ને કે જ્યાં દવાઓ કામ ના આવે ને ત્યાં દુઆઓ કામ આવતી હોય છે. અને એવી હજારો લાખો ની દુઆઓ જેમણે મેળવી છે પરિવારને. उस चार भुजा नाथ की जय, सांवरिया सेठ की जय. आदरणीय मंचासीन महानुभाव, विशेष કરીને આજે ઉપસ્થિત અમારા માનનીય મુખ્ય અતિથિ એસપી હિતેન્દ્રજી ચૌ સાહેબ, ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટ, તમામ ટ્રસ્ટીઓ, આયોજકો, મહેમાનો અને પ્રિય મિત્રો, તમામને મારું હાર્દિક અને નમસ્કાર છે. સૌ પ્રથમ તો હું ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટનો દિલથી આભાર માનું છું કે તેમણે મને આજે આ સુંદર અને સમાજ હિતના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કર્યા છે. ઉમંગ શબ્દ પોતે જ ઉત્સાહ, આશા અને સકારાત્મક ઉર્જાની પ્રતીક છે. સમાજ સેવા એ માત્ર કાર્ય નથી, પરંતુ એ માનવતા પ્રત્યેની અમારી જવાબદારી છે. જ્યારે કોઈ સંસ્થા નિસ્વાર્થ ભાવથી સમાજ માટે કાર્ય કરે છે ત્યારે સમાજ માટે આ સનિધિઓ બની જાય છે. આજે અહીં હાજર દરેક વ્યક્તિ સમાજ માટે કંઈક સકારાત્મક કરવાના સંકલ્પ સાથે જોડાયેલ છે. એ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. ખાસ કરીને યુવાનોમાં સેવા ભાવના જેવી એ આપણા ભવિષ્ય માટે અત્યંત શુભ સંકેત છે. હું ખાસ કરીને માન્ય
એસપી હિતેન્દ્ર સાહેબ ચૌધરીને પણ સ્વાગત કરું છું. તેઓ કાયદા અને વ્યવસ્થાની સાથે સમાજમાં વિશ્વાસ અને સુરક્ષા જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેમનું માર્ગદર્શન ઉપસ્થિત આગળ હું આ કાર્ય માટે વાંધા અતિથિ વિષય નહીં છું. મેં સરપ્રાઈઝ કીધું ભાઈ હું એવો લાયક માને નથી, મને શું કામ નથી નહીં મળે. હવે મારે જે શિબિર કાઢી સાહેબ દર વર્ષે એમને વરરાજા હાથ છે અને આપણે બધા બરાતી છે, તો હું એમનું નામ સરપ્રાઈઝ નથી કહેતો, એમનું નામ વરરાજા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ તાળીના ગણગણાટથી એમને પણ વધાવીએ. ઝોન 3 એસસીપી સાહેબ શ્રી હિરેન્દ્ર ચૌધરી સાહેબ એમને એકવાર જોરદાર તાળીના ગણગણાટથી વધાવો તો વિનંતી કરું અહીંયા મધ્યસ્થ ઉપસ્થિત થાય. એમનું સન્માન કરવા માટે પણ હું સરદારભાઈ મકસુરીને વિનંતી કરું છું. એકદમ સૌમ્ય સ્વભાવ, સરળ સ્વભાવ, નમન કુટિલાઈ યથાલાભ સંતોષ સદાય એવો સરળ સ્વભાવ, હોદ્દાનું સહેજ પણ અભિમાન નહીં. એસીપી સર છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદ ઝોન 3 માં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. સાહેબને ફિઝિકલ ફિટ રહેવું વધારે પસંદ છે. એ એમને એ રીતે આપણે ખાણીપીણીમાં ધ્યાન રાખીએ તો પ્રોબ્લેમ ના થાય. પોલીસ વિભાગની અંદર એટલા માટે એમણે પસંદ કર્યું કે કાયમ માટે ફિટ પણ રહેવું. એવું જ એક એવું નામ એટલે શ્યામ સાવલિયા, ડોક્ટર શ્યામ સાવલિયા સાહેબને વિનંતી કરીએ તેઓ પણ મંચસ્થ પધારે. ડોક્ટર શ્યામ જ્યારે એમબીબીએસમાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારથી 12 વર્ષ પહેલા એસીપી શ્રી હિરેન્દ્રભાઈ ચૌધરી. થેન્ક યુ. ત્યારબાદ ડોક્ટર કે એમ પટેલ સાહેબ એમને વિનંતી કરીએ કે મંચસ્થ ઉપસ્થિત થાય. કે એમ પટેલ સાહેબ જે કઈ મારા મનથી મારા દિલથી થાય છે એટલું મારે આપવું છે. આપ પધારો ને આ લઈ જાઓ ને મારા વાલા. અને આવો અવિરત વર્ષમાં ક્યારે ફોન કરે અને ક્યારે બોલાવી લે કાંઈ નક્કી ના હોય. પટેલ સાહેબ એમ છતાંય સંસ્થાને ખૂબ મદદ કરે છે. જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ. જેમનું સન્માન પણ હિરેન ચૌધરી સાહેબ કરી રહ્યા છે. અને એના પછીનું નામ જે બોલી રહ્યો છું અને સેવાની ભાવના એ વારસામાં મળતી હોય છે મા બાપ પાસેથી. એવા જ આપણા ભાઈ શ્રી સરફરાજભાઈના સિસ્ટર એટલે હસીના મંસૂરી એમને વિનંતી કરીએ કે બેન પધારો. બેન માટે પણ તાળીનો ગણગણાટ. એમનું સન્માન પણ માનનીય હિરેન્દ્રભાઈ ચૌધરી સાહેબ કરશે. ક્લાસ 1 ઓફિસર અને સાથે સાથે ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટમાં દર મહિનાની અંદર જેમ ઘરમાં હપ્તા ભરતા હોય ને એમ ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટમાં પગાર આવે એટલે એનું દાન ચાલુ થઈ જાય. એટલે એમના માટે જોરદાર તાળીનો ગણગણાટ કરો. એકવાર જોરદાર તાળીનો ગણગણાટ. એમનું સન્માન પણ હિરેન્દ્ર ચૌધરી સાહેબ કરી રહ્યા છે. કયુમભાઈ કુરેશીને વિનંતી કરીએ મંચસ્થ પધારે. કયુમભાઈ જમાલપુરમાં વોર્ડ પ્રમુખ છે અને ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટમાં ભોજન સેવામાં મદદ કરે છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કયુમભાઈ મંચસ્થ પધારે. મનોજભાઈ ગોંડલિયા સાહેબ. મનોજભાઈ ગોંડલિયા એટલે અમારા બાપુનગર. આપ પધારો, મંચસ્થ પધારો. આપ અમારા બાપુનગર વિસ્તાર તો નહીં પણ હવે તો આખું ગુજરાત જે એક એવી સંસ્થા મનોજભાઈ ચલાવી રહ્યા છે કે જેની અંદર ખૂબ જ સુંદર મજાનો આશ્રમ વૃંદાવન ધામ, જેમાં સમાજમાંથી તરછોડાયેલા અનાથ અને લાવારીસ લોકોને રાખી અને એને ભગવાનનું બિરુદ આપી અને એને માન સન્માન સાથે સાચવે છે. મનોજભાઈ માટે જોરદાર આશ્રમ ચલાવી રહ્યા છે સાહેબ. મંગલ મંદિર માનવ સેવા ટ્રસ્ટ જેઓ દિનેશભાઈ ખરેખર ત્યાં પણ ભગવાનની જેમ જ એ તરછોડાયેલા કેટલાય પરિવારોને તો કેટલાય એવા કે જેને પોતાના નામ સરનામાની ખબર ન હોય ને એમના ઘર સુધી સાજા કરીને મોકલ્યા હોય એવું કામ સંસ્થા માટે આપણે ફાળવ્યો છે. અને ફરીથી એકવાર એસીપી શ્રી હિરેન્દ્ર ચૌધરી સાહેબ માટે જોરદાર તાળીનો ગણગણાટ. ભાઈ શ્રી ડોક્ટર અલ્પેશ ગેડિયા. ત્યાર પછી ડોક્ટર જતીન જૈન. ડોક્ટર જતીનભાઈને વિનંતી કરીએ મંચસ્થ પધારે. એમનું સન્માન પણ આ બધા ભામાશાઓ છે. તમારો સાથ અને સહકાર એમનો કાયમ માટે અમને કર્યું છે. હવે
હું મારા પગ ધોઈ નાખું, સમજો ને મહામંત્ર માટે. આપણે કોક આવે ને મને સન્માનિત કરે એના કરતાં પણ તમારા બધાના આશીર્વાદથી 1750 ગીતો મારી કલમે લખાયેલા છે અને એક પણ ગીત એવું નથી કે મારી ભારતીય સંસ્કૃતિનું ખંડન કરે. સાહેબ, કા મા બાપની હશે, કા સોશિયલ ગીતો હશે, ગુજરાતના તમામ ટોપ 100 કલાકારોએ મારા ગીતો ગાયા છે અને આપ સૌના આશીર્વાદનું ફળ છે. જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ ભાઈ. એવા જ શ્રી તેજસભાઈ વાળા, એમને પણ વિનંતી કરીએ મંચસ્થ પધારે. તેજસભાઈ વાળા, જનાબ મુકેશભાઈ અંસારીને વિનંતી કરીએ સ્ટેજ ઉપર પધારે. વિનંતી વધાવો ને હા મુકેશભાઈને એક જ વાર જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે આ ચેરિટી શો રાખ્યો છે, પણ એણે જેટલા લોકોને કહી શકતા હતા ને બધાને વાત કરી અને ચેરિટી શોમાં એની સાથે હોય તારક મહેતા મારે બીજા આપણા નટુ કાકા નાગરાની જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધાવો, જેઓ સેવા રથ નામની સંસ્થા ચલાવે છે, જ્યાં દર્દીઓને વાપરવા માટે સાધનની સહાય કરવા માટે આવે છે. નવનીતભાઈ વોરા પછી શ્રીમાન ચિંતનસિંહ ચૌહાણ, ત્યાર પછી તૈયારી માનની નજીરભાઈ પઠાણ. રુદ્રાક્ષ એમ્બ્યુલન્સ, આજ સુધી આપણે એમ્બ્યુલન્સમાં પેશન્ટ તો જોયા હશે, પણ ચિંતનભાઈને એમ્બ્યુલન્સ પેશન્ટ માટે જમવાનું લઈ દર શુક્રવારે એમની દર્દીઓ માટે. હા, અશ્વિનભાઈ કોટડિયા અત્રે ઉપસ્થિત છે. એઓએ પણ ફ્રેન્ચ ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ જેવું વ્યક્તિત્વ છે. પ્રકાશભાઈ પટણી ઝડપથી આવી જાય. શ્રીમાન મંથકભાઈ ડોંગા મંચસ્થ પધારે અને સિરાજ મંસૂરીને વિનંતી કરીએ સ્ટેજ ઉપર આવે. સિરાજભાઈ. ત્યાર પછી શ્રીમાન અવિનાશ સોલંકીને પણ વિનંતી કરીએ મંચસ્થ પધારે અને શ્રીમાન જયેશભાઈ સુતરિયા આયાના કાર્યકરો છે અને વ્યક્તિઓને ભોજન સેવામાં દર શુક્રવારે હાજર હોય છે. શ્રીમાન અવિનાશ સોલંકી ભોજન સેવાના કાર્યકર્તા છે. મિત્રો, બધા માટે જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ આપણે કરીએ. જોરદાર મિત્રો તાળીનો ગડગડાટ કરતા રહેજો. સમાજ સેવાનું કાયમ માટે તાળીનો ગડગડાટ કરજો. કલ્પેશભાઈ ગમાણીને વિનંતી કરું મંચ ઉપર પધારે. શ્રીમતી બિપિનભાઈએ લીધેલી છે. પોતાની રિક્ષામાં સવારે પાણી ભરવાની એમની સેવા અવિરત ચાલુ છે. ભાઈ શ્રી કલ્પેશભાઈ ગમાણીને વિનંતી કરું કે તેઓનું સન્માન કરશે. એ પણ રેગ્યુલર ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટમાં પોતાની સેવા આપતા રહ્યા છે. આવી જાઓ. એવા જ માનની અમિતસિંહ ચૌહાણ. અને હવે ખરેખર જે સાથીદારો કહી શકાય એવા ટ્રસ્ટના મજબૂત હાથ બની અને આપણી સાથે જે અડીખમ ઊભા છે એવા મોદી ગોલ્ડ પેલેસ દિનેશભાઈ જૈનને વિનંતી કરું. મજબૂત હાથ છે સરફરાજભાઈની સાથે. પ્રીતિ ગોલ્ડ જ્વેલર્સ, એમને પણ વિનંતી કરીએ મંચસ્થ પધારે. ભાઈ તાળીનો ગડગડાટ કરતા રહેજો, પકડતા રહેજો મારા વાળા. શ્રીમાન મનોજભાઈ વણસાલી, ત્યાર પછી શ્રીમાન પંકજભાઈ જૈન. આ બધા તૈયાર રહેજો. શ્રીમાન શ્રેણિકભાઈ જૈન, શ્રીમાન અક્ષય પંચાલ, શ્રીમાન રામભાઈ પંકજભાઈ. હા, માફ કરજો, સંગીતની સુનાવણીમાં થોડું થઈ ગયું છે પણ આ જરૂરી છે.
જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ એકવાર કરજો. પંકજભાઈ પછી શ્રેણીભાઈ આવી ગયા. શ્રીમતી અંજલિ ચસ્તા આવી છે. આ બધા એક સાથે એટલા માટે સન્માન સ્વીકારે છે કે અમને ખબર છે કાર્યક્રમને આપણે મહેમાનોને માન આપી ચૂક્યા છીએ, પણ એ પણ આપણા જમણા હાથ છે સાહેબ. ગમે ત્યારે ફોન કરવો હોય તો સરપ્રાઈઝ વિચારે, પણ આ મિત્રોને ગમે ત્યારે ફોન કરીને કહી શકે એમના માટે તાળીનો ગડગડાટ કરો. હિરેનભાઈ આવી ગયા ને? હિરેનભાઈ ઓકે, થેન્ક યુ. હિરેનભાઈ ઓહો શું વાત છે. આપણે કહીએ ને કે જેને દીકરી આપી હોય, સરફરાજભાઈના સસરા છે એટલે ભાઈ ડોક્ટર નૂરભાઈ મંસૂરીને જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી એને પણ આજે કેટલું ગૌરવ થતું છે. વાહ વાહ. શ્રી રાજેશભાઈ દવેને વિનંતી. આ એક ભાવ હૈયાનો રજૂ કરવાનો અવસર મળ્યો છે. સુરેશભાઈ જૈનને વિનંતી કરું સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારે. મનોજભાઈ ગોંડલી આવેલ એમને શાંતિ સન્માનિત કરશે. પધારો મનોજભાઈ. સન્માનિત કરી રહ્યા છે. અને એવા કાંતિભાઈ સાવલિયા તેઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય તેમને વિનંતી કરીએ કે અહીંયા મંચસ્થ પધારે. એનું શાલ ઉડાડીને મનોજભાઈ જ સન્માન કરશે, એટલે કાંતિભાઈ સાવલિયા ઉપસ્થિત હોય તેમને પણ વિનંતી ગડગડાટ કરીએ આપણે શ્રી કાંતિલાલ સાવલિયા માટે. સાહેબ આ બધા અમારા પૂર્વ વિસ્તારનું ખરેખર ગૌરવ છે. બધે રવિન્દ્રભાઈ ચાવડાનું સન્માન કરવા માટે ડોક્ટર સજ્જનભાઈ ભોજ. સાંકલીભાઈ હીરાચંદ 2500 રૂપિયા એમના માટે પણ જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ. અહીંયા બેઠેલા દરેકને વિનંતી કરું છું કે અમને વાહ વાહ. એટલે કદાચ એના માટે બોલીએ એટલા શબ્દો ઓછા છે, પણ માના શરણોની અંદર સાહેબ આખું બ્રહ્માંડ આવી જાય. એટલે મા માટે એકવાર તાળીનો ગડગડાટ. મા બોલીએ તો મોઢું ભરાઈ જાય. મા કહેતા મુખ ઉઘડે, બાપ કહેતા થઈ જાય બંધ. મા કહેતા મુખ ઉઘડે અને બાપ કહેતા થઈ જાય બંધ. કારણ કે બાપ છે સૂરજ બપોરનો, પણ મારી મા પૂનમની ચંદ. સાહેબ પૂર્ણિમાના ચાંદ જેટલી જેનું ચંદ્રમા જેટલી જેની શીતળતા હોય એવા બિસ્મિલ્લાબેન માટે ફરીથી એકવાર બે હાથ અંદર કરી તાળીનો ગડગડાટ કરીએ. પ્રેમલતાબેનને વિનંતી કરીએ કે સન્માન કરે. પ્રેમલતાબેન સન્માન કરી રહ્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ. વાહ વાહ. ધન્ય 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 છે આ જનતાને, ધન્ય છે. અને હવે સરફરાજભાઈનું સન્માન એમના મિત્રો કરવા માંગે છે. હાલવાર 2 મિનિટ વધારે, પણ સરફરાજભાઈના જે સાથી મિત્રો છે બધા સન્માન કરે. એકવાર જોરદાર. અને સન્માન કર્યા પછી બધા અહીંયા જ ઉભા રહેશે. એમના મિત્રો બોસ મારે પડવું છે એમને. કારણ કે એવા છે મિત્રો, તેવા છે મિત્રો, જેવા બી છે મારા છે મિત્રો. વાહ. પણ સારા છે મિત્રો, ખાય છે મિત્રો, ખવડાવે છે મિત્રો, કેવા બી છે મારા છે મિત્રો, જેવા બી છે મારા છે મિત્રો. બોસ क्या बात. वाह शुक्लाजी, वाह वाह. સર तुम्हारे साहित्य में મને મોજ આવે. शब्द शब्द ये है दोस्ती, ये है प्यार, ये है मोहब्बत. हाँ दोस्ती वाला गाना, लेकिन ये सारे इनके दोस्त हैं. इनके दोस्त के भी चेहरे पे तेज है सर, तेज है. जो गाना हम दोस्ती पर पेश करने वाले हैं सरफराज भाई की खास. लेकिन उससे पहले एक ऐसा शेर जो एक्चुअली सुबह की मेरी लिखावट है. यह शेर, ये दोस्ती के नाम, आपकी तालियां बजेंगी और गाना शुरू हो जाएगा. कहते हैं मैं लबे शिकवे यूं ही सी लेता हूँ, मैं लबे शिकवे यूं ही सी लेता हूँ, चंद घड़ियां यूं ही जी लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त कहा तो नातों से जहर भी पी लेता हूँ, जहर भी पी लेता हूँ. तेरे जैसा यार कहाँ. शुरू सर, आइए शुरू सर. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फन
पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी तो मैंने तो खुदा माना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। स्वागत करेंगे। ओके, थैंक यू। માનવતાનો ઉદ્દેશ દિલથી દાન જિંદગીને કરશે ઉજળા, સેવા એ જ સાચો ધર્મ, સેવા કરો સ્મિત વેચો, દાન દેવાય દુઃખ જાય। આદરણીય મહાનુભાવો, દાતાશ્રીઓ અને વહાલા મિત્રો, આજની આ સંગીતમય અને સેવામય સાંજ હવે તેના સમાપન તરફ જઈ રહી છે, ત્યારે ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટ તરફથી હું આભાર વ્યક્ત કરવો એ મારું પરમ કર્તવ્ય છે। સૌ પ્રથમ હૃદયના ઊંડાણોમાંથી આભાર માનું છું કે તમામ દાતાશ્રીઓ જેમણે ટિકિટમાં જાહેરાત આપી કે સ્વૈચ્છિક દાન કર્યું, દાન આપીને સેવા યજ્ઞમાં પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે। આપના સહયોગને કારણે જ અમે સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી ચાલતી ભોજન સેવા અને કાયમી ધોરણે ચાલુ રાખવાની આત્મવિશ્વાસ મેળવી શક્યા છે। જેમ કહેવાય છે ને, દાન દેવાય દુઃખ જાય। આપનું આ દાન અનેક લોકોના ચહેરા પર સ્મિત લાવશે, તેના હૃદયમાં આશા જગાવશે। આપણે હાથ ઉપર હાથ ધરીને સેવાનું કામ આગળ વધારીએ। જેમ મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું છે ને, સેવા એ જ સાચી ધર્મ છે, અને જેમ નેલ્સન મંડેલાએ કહ્યું છે, સેવા એ જ સમાજની સૌથી મોટી ભેટ છે। હું ડૉક્ટર શ્યામ સાવલિયા આભાર વ્યક્ત કરું છું આજના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ વિશેષોને, જેમને પોતાનો વ્યસ્ત સમયમાંથી ફાળો આપીને અહીં ઉપસ્થિત રહી અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે। તમારી હાજરી અમારા માટે મળ્યું મુક્તિનું સર્ટિફિકેટ જેવું છે। સાથે જ આજના કાર્યક્રમના બધા કલાકારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે પોતાની કલા દ્વારા આ સાંજને જીવંત બનાવી દીધી। તમારી કલા આજે કોઈના ભોજનનું નિમિત્ત બની છે, જે ખરેખર વંદનીય છે। તમારી કલાથી દિલ ખીલ્યા છે, જિંદગી સુંદર બની છે। ટાઉન હોલના તમામ કર્મચારી મિત્રો, ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો અને મીડિયા મિત્રોના પણ હું આભારી છું, જેમણે પડદા પાછળ રહીને આયોજનને સફળ બનાવવામાં રાત દિવસ મહેનત કરી છે। અને છેલ્લે આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનો, જેઓ મોટી સંખ્યામાં પધારીને આ ચેરિટી શોની ગરિમા વધારી છે, આપ સૌનો સાથ અને સહકાર વગર આ કાર્યક્રમ અધૂરો હતો। ચાલો આપણે સૌ મળીને સંકલ્પ કરીએ કે ઉમંગ સેવા ટ્રસ્ટની આ માનવતાની જ્યોત ક્યારેય ના બુઝાય। સેવાનો દીવડો પ્રગટે, જિંદગીને રોશની આપે, દાનથી દુનિયા દીપે, જિંદગી સુખી થાય। આપણે બધા મળીને માનવતાની સેવા કરતા રહીએ અને દુનિયાને